सत श्री अकाल जी। KRP 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:30 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਮਈ ਹੈ, ਵਰਾ 2021 ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, मैसेज कर दो। जिहड़ी कहो सुना दूं। तैयार कीतियां 3-4 ने, छोटियां छोटियां शायद 2-3 ने सुना दियां। खैर जे वड्डी सुननी है तो एक। कहानियां छोटियां भी उन्हां दियां बहुत वधिया। अच्छा, नाल ही पहले हिस्से दे विच 20वीं सदी दी जिहड़ी सिख राजनीति है उस दी गलबात अगली चलेगी। पहले हुणे ही बस 12:37 तो बाद 144 247 1550 184424715550 ऑन एयर नंबर रहे। 144 247 1550 184424715550 ये तुसी इस नंबर ते गलबात करनी है जद भी तुसी शामिल होना। 604 729 1224 604 729 मेरा नंबर है। प्रोग्राम सारा लोक साथ दे थले LOKSATTH पवन जवंदा तुहाडी सेवा ते पिछले घट्टो घट्ट हुण तां 6 साल हो गए होने मेरा ख्याल मुंडे नूं लगे नूं। धन्नवाद। फिर दिल दीआं गहराइयां तो बाहरले जिन्ने भी आस्ट्रेलिया वाले ने, भारत वाले ने लेट सुनते हैं, सारे बहुत धन्नवाद करते हैं पवन दा कि प्रोग्राम सानूं सुनन नूं मिलदा। गौ छतरी कन्या मल साधु कलू काल में छोड़ गए 7 पंजे। गौ छतरी कन्या मल साधु कलू काल में छोड़ गए 7 पंजे। सिंधा दुध बदाम ते मास आंडे आहा थोक बदाम दे रत पंजे। ठगी चोरियां चुगलियां झूठ जुआ डोब देण इंसान तत पंजे। पुन जाप ते शर्म ते सच सेवा चंगे भाग तां मार लै बत पंजे। रुई रेशम उन ते सण केवड़ा। रुई रेशम उन ते सण ते केवड़ा। नारा सियाणियां लैंदियां कत पंजे। नारा सियाणियां लैंदियां कत पंजे। बाबू रजमौली जी पंज दा बैंत सुणाउंदे आ। सारियां दा जी धन्नवाद है जिथे भी बैठे हो। बुधवार दा दिन है। बीवीं सदी की जिहड़ी सिख राजनीति आ उहदे अगले हिस्से दे विच अज आपां चलदे हां। आपां गल कल छड्डी सी बनगी पुरानी ते नवीं सिख लीडरशिप दी ते गांधी वल्लों वडेरे हितां दी गल ते लीडरशिप दा उस नूं सुणना। अच्छा, हुण इहदे विच कई बार जिहड़ा कोई कौमी लीडर बंदे हुंदे आ उन्हां नूं तुसीं हर एक, क्योंकि निर्णय जब कौम करती है ना किसी भी लीडर का, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ कोई भी पिंटले दे विच गल कीती तां उस ते ही कर बैठी है। पर उस मनुखी मन दा, उहदी योग्यता, ਉਹਦੀ समाज च जगह, ਉਹਦੀ आर्थिक जगह, उसके टब्बर टीही च की मुश्किलां, की ਉਹਦਾ की पिता पुरखी है, की खानदान है, की ब्लड लाइन है, सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। किन्नी को ਉਹਦੀ व्यक्तिगत सोचनी है, वकार की है, हौमे किन्नी क आ ते ਉਹਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ किन्नी है, ये सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਸਰਤਾਜਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
जिन्ने भी पोलिटिकल लीडर सी साडे, चाहे बलदेव दुमना सी, मास्टर तारा सिंह जी सी, जान वेले वो बहुत कुछ लिख के गए ने सबे अपनी जीवनी दे विच, मेरे तो आ होया, ये होया, ये होया। देखो हुण इहदे नाल सारी नेशन भी इस लाइन च नहीं होनी भी सानू गोरे साडे बारे की सोचते सी, जनरल ब्रैडवुड की कह रहा सी, प्रिंसिपल ज्ञानीजोत सिंह ने उन्होंने गल की 1849 च खत्म होया सरकारे खालसा देश, एक जिहड़ा एक सॉवरन कंट्री सी, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਦਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ, 12 ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 12 ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5-5 7 4-4 ਸਾਲ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ, ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਦੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਦੀ, ਬਲਦੇਵ ਦੁਮਣਾ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ। ਅੱਛਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਦਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਭੂਮ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਸੋਚੂ ਉਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ 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 ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹਲੇ ਇਹ 1920 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕੌਮ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਥੋੜਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਮ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਮੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। 1881 ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਬਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਪਰ 1885 ਚ ਜਿਉਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਜਦ ਇਰਾਦੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ। 1940 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਰੜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਕਾਹਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ? ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਹੈ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਦ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਾ ਖੋਪੜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿਓ,
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਰਤਾਜਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਸਦੇ ਆ ਉਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਚਾਹੇ ਪੌਣੀ 80% ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਰਪਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖੱਬਲ ਖੋਦਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਵੱਢ ਲਾ ਫਿਰ 2 ਸੱਤਰੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਰੀ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸੱਤਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਸੱਟ ਲੈਣਾ, ਭਿੱਖਣਾ ਸਿੱਟ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਈਓ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਐ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 100 ਚੋਂ ਫਿਰ 90 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੀ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਬਾ ਪੱਖੀ ਲਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਮਹੰਤ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਜਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਖ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੱਛੀ ਵੱਲ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ 100 ਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਊ, ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਰੰਗੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜੇ ਪੋਸ਼ ਉਹ ਪੋਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 7-8 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾਲ, ਬਹੀ ਚੱਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਪੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਿਗਾਰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਬਾਕੀ ਹੁੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਰੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਲੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਬਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਵਚ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 5 ਘਟਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤਾਂ ਹੈਗੇ, 5 ਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਧੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਛ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ 5 ਤਾਂ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕਈ
ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਂਗਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਬੇਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ, ਜੈਤੋਂ ਭਰੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ MLA ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1885-80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪਦੇ ਹੋ, ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ 1984 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਓ, 78 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਾਜ ਜੀ ਦਸਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਦੇਖੋ 78 ਦੇ ਸਮੇਂ 84 ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਗਲਾਛਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਦਸਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸਾਈ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 42 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੇ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਲਾ ਗਏ ਅਫਗਾਨੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਬਦ ਸਮੰਦ ਖਾਨ ਦਿਖਦਾ।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20% ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 40% ਹਿੰਦੂ ਬਸੋਂ ਤੇ 40% ਮੁਸਲਿਮ ਬਸੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਲਤਾਨ ਕੱਢ ਦਿਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਅੰਬਾਲਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਮਲਤਾਨ 'ਚ ਵੱਧ ਬਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ 'ਚ 40% ਸਾਨੂੰ ਬਾੜ ਲਓ ਨਾ। 40 ਤੇ 40 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 'ਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਸੋਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਸੋਂ ਆ ਮਲਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਈ ਬਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੋਲ ਜਾਏ, ਜੇਠ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 47 ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਣੂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਰਾਜ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1944 ਚ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਉਸੇ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਵਰਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਵਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਨਾਹ ਤੇ ਸਰ ਅਹਿਮਦ ਹੋਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 20 ਤੇ 21 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚੱਬਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 1944 ਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹਦੇ ਚ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੱਤ ਭੜਤੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿਤੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ
कि सिख किसी भी सूरत किसी भी शक्ल दे विच मुस्लिम वर्ग का राजसी दाबे च नहीं रहना चाहते। वो कहते ना 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 ये नहीं हो सकता, एडी प्रबल हो गई। वो कहते ना इन्हां दे नाल असीं इन्हां दे थल्ले किवें चले जावांगे। इसदा मतलब यह है कोई भी घट गिणती का वर्ग जेकर घट गिणती की चेतना ही रखता होवे वो उसे तरह ही पोजीशन जे नहीं लेंदा, लै भी लवे अडोलता नाल खड़ भी जे चाहे, फिर भी घट गिणती च ओहदियां चीज़ां किसी भी सूरत दे विच किसी भी शक्ल दे विच किसी पासे नहीं जाते। जब आइडेंटिफाई वो अपने आप नूं हैल्पलैस रखदा, वो तो फिर वड्डियां सरकारां दे रहमो करम दे विच ही। मसलन पाकिस्तान दे विच हिंदू भाईचारा वसदा, हुण मसीही भाईचारा वसदा, उन्होंने की हक हकूक आ, भी सॉवरन नेशन दे विच बैठे आ। जिहड़ा कोई हशर आ उन्हां दा उत्थे जिहड़े रहिंदे आ कराची दे एरिए दे विच रहिंदे आ, वो ठीक है, पर उन्होंने जे कोई बाकी मुसलमान भाईचारे वांगू रहिंदे आ, नहीं इस तरह नहीं है। इस तरह ही बहुत वध गिणती वाले देश दे विच घट गिणतियां रहणगियां। ओही वन सवन्नता नूं तां गांधी नूं भी कोई तंगी नहीं सी, कहना वन सवन्नता नहीं कोई तंगी, तुसीं सारे अलग अलग फल बूटे सारे, पर गुलदस्ता इक्को ही है बस। अखीरी एक कौम है, वो कौम का नाम है भारती कौम। ਉਹਨੂੰ क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ पता सी भी एंड रिजल्ट की है, एंड प्रोडक्ट की है। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ मैं ਰਿੜਕਣਾ, ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਰਵੇ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਉਦੋਂ मैं ਦੱਸੂ भी मेरा मतलब की सी। ਅਖੀਰੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਪੜ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, पढ़ाई हुंदी है ते नाल कमीनगी भी चाहिदी है पढ़ाई दे नाल, फिर चीज़ां एह बनदियां। जिहड़ियां सवै चेतन जिहड़ियां कौमां हुंदियां तां ओह कौमी चेतनता दे शिखर ते आके फिर दाबे च नहीं किसी दे भी रहने, किसी सूरत किसी शक्ल दे विच। चाहे गुलाम पूरी हुई कौम दे विचों 4 चेहरे ही निकले होण, एक ही निकलिया आवे, एक निकलिया आवे 2-2.5 करोड़ दे विचों एक नूं पता लग जाए यार मैं तां गुलाम हाँ। वो जब कल्ला कहण लग जू तां सालां दे विच कौम भी महसूस करन लग जाए हाँ यार आह तां गल ठीक करदा। वो कहे एक देश दे विच 2 रूल किवें आ बई, इत्थे आ रूल इहदे नाल किवें आ ते साडे नाल किवें आ। तशवीहां देणियां पैणगीआं, ऐ नहीं है भी मुठ्ठे ते किरपान ते हत्थ रख लिया, ना ना गल दस के समझाउणा पऊ ते एक देश दे विच 2 रूल किवें ने। की कारण है भी दुनिया भर तो गैसट जिहड़े ने 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, पर पंजाब ਦਾ सिख हरियाणे चों लंघ के दिल्ली ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ नहीं जा सकता, जो डिमॉन्स्ट्रेट ना कर देवे। जद बागां खोलियां इंदिरा ने भजन लाल की संगली लाही, फिर भजन लाल ने फिर प्रस्ती दिखाउणी सी, डबल उन्हें डिविडा काम करना सी, एक अपनी कौमीयत तौर पर भी, एक बीबी का चप्पल झाड़ बनना। पर जब खत्म होने नूं पता ही नहीं लग्या भजन लाल उन्हें कित्थे गए, खत्म हो गई कहानी। हुण पता नहीं किहड़े नौ नूं रखदे, खाने ब्याह बूजे पिछे कराउंदे फिरदे, खासा खिलाफ होया जी। मोहाली एक तां फसिया सी, खासियां खबरां इत्थे मीडिया च सुणदियां रहियां भी चटखरे वालियां भी हुंदियां सवेर नूं, ते इस्त्री इनवॉल्व सी उस दे विच। सो इह जिहड़ा मतलब जद कौमीयत तौर ते बंदा किसे एक जगह ते आ जांदा, चेतनता दे समय आ जांदा है, वो चेतनता जिहड़ा है वो फिर सिरे सहन नहीं, वो इनकारी फिर किसी दाबे च नहीं रहिंदा। घट गिणती दे एक होर भी घट गिणती दे वर्ग की चेतनता ते कौमी चेतनता एक ही उस अहम जिहड़ा अहम फर्क हुंदा है। जिवें सिख भाईचारा मुस्लिम वर्ग की राजसी गुलामी नूं किसी भी सूरत ते किसी भी शक्ल च झल्लण तो मुनकर हो रहा सी, तत्त रूप च वो अपनी कौमी चेतनता का प्रगटावा करदा सी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ।
ਸੇਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸੇਮ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੌਮੀਅਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਕੰਨ ਭੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਖੰਡ ਵੱਡਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਯੋਧਾ ਜਾ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਚਪਲੀ ਝਾੜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ। ਬਟਿਸਟਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਟਿਸਟਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਮਿਆਮੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਈਵਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ 50 ਬੰਦੇ ਗਏ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ, ਫਿਦਲ ਕਾਸਟਰੋ ਹੋਣੀ, ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਜਾ ਵੜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਧੇ ਕੋਲ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, 10-20 ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਚੇ ਗਵੇਰੇ ਤੇ ਫਿਦਲ ਕਾਸਟਰੋ, ਬਸ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਟਕੂਏ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਬਸ, ਤੇ ਬਟਿਸਟੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕੇ। ਕੀ ਕੌਮੀਅਤ ਕਿਊਬਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਟਿਸਟੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਗਾ ਦਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹੀ ਬਸ ਜੇਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਲ। ਸੰਦ ਤੇਰੇ, ਸੰਦ ਬਸ ਇੱਕ, ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਸਬਰ ਮੋਢੋਂ ਲਾਹੀ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਪਈ ਪੀੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਲਟੀ ਹੈਗੀ, ਰੱਸਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੋਰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 15-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? 20 ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ 25-26 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਐਂ ਕਰ, ਰੱਸਾ ਫਿਰ 25-26 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੰਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮਾਸਟਰਾ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਦਿੱਤੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ।
घर वाली ने चाह तराती, वो उठ के मैनू परले विहड़े च लाया, कहना खड़ा हो मास्टर, दस कित्थे बोर लाउणा। मैं खूंजे जाके दस्सिया इस थां ते पुट ला। उत्थे बैठ गया, धरती ते उंगल नाल कुंडल बगड़ ली, कहन लग्या इउं कर लै फिर सरों दे तेल दी शीशी लिया ते थोड़ा जिहा गुड़ लियाई, कंसी दी थाली च पा के लियाई। मैं तेल ते गुड़ लैण चल गया, चाह भी बन गई। कुंडल वाली थां ते उहने तेल चोया गुड़ दी रूड़ी रख के मत्था टेकिया, हे ख्वाजा वली करी भरी, ना कोई कंकर ना कोई कली, किरपा रखी वड्डिया ख्वाजिया किरपा रखी, हे सच्चा पातशाह। हथ मत्था टेक के उन्हें तेल डोल के ते गुड़ दी रूड़ी एक मैनू दे ते काप मूंह च पाती, ते दूजे बिंद उन्हें सब्बल जिहड़ी आ पहली बार धरती दी हिक ते मारी, पित्तल दी बाल्टी नाल मिट्टी जी बाहर कड्ढी। चाह दा गिलास लिया के फड़ा, मैं कहला मास्टर छोटे मुंडे नूं बिठा जा, मेरे कोल कोई जरूरत पै जांदी है, चाह पी के तू अपना मजदूर लिया झट दे के रस्से दा कर ला बंदोबस्त। सवेरे 9 ही बजे से मैं साइकिल लैके दबा सड सीधा मजदूर मंडी गया, ते नरवा जिहा मजदूर लै आंदा मैं। मेरे आउंदे नूं कुर्ता चादरा ला के उहदा टोई च बैठा, ते सिर ते साफा भी लाया होया, तेड़ कली निकल, सब्बल नाल मिट्टी पट पट के बाल्टी भरे ते अपने सिर उत्तों ते मिट्टी टोए तो बाहर मारी। मैनू ओहो जे जानवर लगे जिवें खुड च वड़ के पिछले पैरां दे नाल मिट्टी बाहर कढ़दा, मूहरले पैरां नाल खुरचदा ते मगले पैरां नाल बाहर कढ़दा, डूंगी तुरी जावे, इहो जिहा मैनू जानवर लगे। विहड़े च 5-5 फुट भरत सी। मैं उहनूं पुछया कि ढक्की मिट्टी शुरू हो गई? ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਭਰਤ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਆ ਇੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਫੇਰ ਬਸ ਫੇਰ ਆਇਆ ਲੈ ਸੱਬਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਗਈ ਲੈ ਪੱਕੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕੰਧ ਚੱਕ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਕੈੜੀ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜੱਕ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪੈਦਾ ਦਾ ਕਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦਬ ਜਾਣ। ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਗਰ ਤਹਿ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੁੜਬੁੜ ਕੱਢਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਰ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਟੱਟੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਾ ਪਊ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਵੇੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਲਕੇ ਵਾਲਾ 3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਕਹਿਰ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਫਲਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਲੇ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਬੋਰ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸੱਤ। ਜਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਬੈਠਿਆ, 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਪੱਟੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ, ਮਾਨਸਾ ਕੰਨੀ ਮੇਰਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੈੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਉਰੇ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌੜ? ਮਾਈਸਰਖਾਨੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀਆਲ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਧਰਤਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਧਰਤਾ, ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭੱਜਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ? ਕਰਨੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮਾਲੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਇਹ 2 ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਮਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਟੱਕੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਹੱਲੇ ਗੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਨੈਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਮਾਲੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ, ਉਹੀ
ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਕਰੂ ਉਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣੀ ਪਊ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਲਾਟੂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਖਾਸੀ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਟੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹਲੇ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਹਜੇ ਭਾਈ? ਕਰਨੈਲ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲ। ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਔਖ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ, ਸਰੀਰ ਜਮਾ ਹੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਖਤ ਹੈ, ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਂਡੂ ਦਾ ਜੱਕ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂ। ਬੀੜੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ, ਚੱਲ ਬਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਰ 'ਚ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਲਮੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਵੇ ਕਰਨੈਲ? ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਜੀ, ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ? ਮੈਂ ਝੱਟ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਲਗਾ। 40 ਰੁਪਈਏ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਾਸਟਰ, 40 ਉਹ ਲਓ। 1 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, 2 ਲੱਗ ਜਾਣ, 3, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹਾਂਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਦਾ ਬਸ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਉਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਇਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 40 ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮਾਸਟਰ, ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ 25 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰ ਟੱਟੀ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ 25 ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂ। 40 'ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਰ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੀ ਆ? ਮੈਂ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਆ ਪੁਰਾਪੁਰ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਚੱਲੂ ਫਿਰੇ। 6 ਜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 40 'ਚ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ, 40 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਜੂ ਬੋਰ। ਹੋਰ ਦੱਸ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। 10 ਵਜੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰਾ, ਸੋਭਾ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਯਾਰ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲੂਖ ਛਪਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ? ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਗਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ? ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆ ਇੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਮ ਲੇਖਕਾਂ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੇਖ ਛਪਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀੜੀ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਿਆ ਉੱਕਣੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰੇ, ਬੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀੜੀ ਪੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਤਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣ। 12 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਚੱਕੇ,
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਂਜਤਾ, ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੀੜੀ ਫੇਰ ਲਾਈ। ਉਧਰ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੰਧ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਤਲੇ ਸੀਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਬੰਦਾ ਕਹਤਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰਮੀ ਹੈ, ਬਰਮੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਭਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਰ ਤਾਂ ਅਜੇ 9 ਫੁੱਟ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 9 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ। 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਰਿਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੈਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ 10-12 ਬਣਾ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਲੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾ। ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੱਚੀ ਕਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੈਲ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਢਿੱਗ ਢਿੱਗ ਚ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਡਰ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਢਿੱਗ ਢਿੱਗ ਪਏ ਫੇਰ ਅਜੇ ਥਾਈ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਢੇਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਕੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਉੱਧਰ ਢਿੱਗਾਂ ਢੁੱਗਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਗਿੱਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਢਿੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਚਣਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਐ ਮਰਿਆ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਮਨ ਉਹਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਹ ਬਣਾਤੀ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠਿਆ, ਚਾਹ ਬਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ। ਬੋਲ ਬਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਖਾ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਆਲਸ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਲਸ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਬਦਲ ਲੱਗੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰਨੈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਗ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਉਧਰ ਵਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਚ ਨਿਗਾ ਮੇਰੀ ਸੱਬਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਰਨੈਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛੱਪਰ ਉਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਝਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹਫੇ ਹੋਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਆਇਆ। ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਦੀ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਫੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਗਾਇਆ, ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ। 16 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਰ ਤਾਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਬੀੜੀ ਫੇਰ ਲਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਡਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਤਾਂ ਪਾਂਡੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਂਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊ ਬਰੇਤੀ, ਬਰੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਮਾਲੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਲ ਝਾਕਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ, ਕਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 16 ਫੁੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਧਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਵਾਜਾ ਇਹਨੇ ਬਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖਵਾਜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਮਾਲੂ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਵਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਜਮਾਲੂ ਕਰ। ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕਵਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਵਾਸ਼ੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ। ਖਵਾਜਾ ਮਦਦ ਤਾਂ ਖਵਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖਵਾਜਾ ਤਾਂ ਖਵਾਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਵਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਗੱਲ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਜੰਮਿਆ? ਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਛਿਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਵਾਰਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੂ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਫੋਟੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫੋਟੇ 'ਚ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ।
जुरका चाहिए मास्टर, जुरका शरीर। पीड़ी पाई लाई बैठा, मैनू ऐ लगे जिवें सिकंदर महान निकलिया होवे जनान ते दुनिया फतेह करनी। पानी का गिलास पांडू मैं देखिया, ओहदियां अखां हुण लाल झरंग होईयां पे, चेहरे दा लहू सूटिया पिया सी, डड्डू वर्गा पिछों पीला निकलिया। बोर मसा 1.5 फुट चौड़ा होना, 1.5 फुट टोटल। करनैल इन्नी कि थां च तूं थल्ले बहना किवें आ यार, छब्बल कित्थों दी चलाउणा, बाल्टी किवें भरदा। मास्टर दा सुन ली गल हुण ते लिख भी दई किते नूं। आ गोडे ने ना जिहड़े गोडे, इहनूं मैं हिक नाल जोड़ लैना, हिक दे नाल। पैरां विच सब्बल मारी दिया जान नाल, जद पैरां सब्बल मारदा नाल ही घुमदा थल्ले, थल्ले पैर ने, पैरां दे संन च सब्बल मारदा ते गोडे लगे हुंदे ने बिल्कुल मेरी हिक दे नाल। खूंजियां चों भी नाल मिट्टी खुरचदा। फिर पट्टा विच बाल्टी पट्टां च फड़ी हुई है, घुम घुम के बाल्टी नाल मिट्टी चक चक के पाउंदा। पींदी लैके गया ना थल्ले जिहड़ी कौली, ओहदे नाल पाउंदा, बस ऐ ही घुमदा थल्ले। चार उत्ते 2 दूनी 4 पाउने आ ते 4 जवाकां दे मार के डंडे ते पेपरां वेले चाहुंदे आ भी कोई दारू दी बोतल जट दे जे कोई बच्चा पास कर दिया। हराम कादी है, कादी साहित्यक सिरजना, कादे साडे लेख, कादी असीं बुरजुआ ताना पाना राजनीति। आह रब बैठा मेरे मुंडे, मेरा मन कहदा हथ ने 6 बजे तक 22 फुट बोर कर। मजदूर मुंडा छुट्टी कर गया, करनैल ने अग करगा तप्पा पानी करा दा। मास्टर अग करगा पानी कर दे, अज नहीं निबड़िया काम। वड्डी बाल्टी भर के लूण सिट लिया उन्हें, गुसलखाने च वड़ के मल के नहा लिया। सारे पिंडे ते फिर सरों दा तेल मार लिया, सिर नूं तेल ला के एक उंगल कन्न च पा ली, एक नास च पा ली, एक उंगल उन्हें तुन्नी नाल ला ली। रोटी बन गई, रोटी खा के कुर्ता झाड़िया ते गल च पा लिया, चादरा बन्निया, पहला ही होया सी झाड़ मार के साफा बन लिया, बीड़ी लाई ते पैर जोड़े पा के घरों बाहर। बोर नेड़े किसी जवाक नूं ना जाणदे मास्टर, जांदा जांदा मैनूं कह गया। 2 घंटे बाद मुड़िया ते मैं किधर गेड़ा मारिया करनैल? मैं क्या बाजार की सैर कर आईए, की देखिया? बस स्टेशन ते बह गया, जाके गड्डी दीयां सवारियां देखियां। बस ओहदी गल सुन के मैं लग्या उधर वेड़े विच ओहदा मंजा बिस्तरे, मैं उहनूं दुध दा गिलास फड़ाया ते ओह कहंदा इन्नी खेचल काहनूं करनी सी मास्टर जी। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਂਡੂ ਚ ਬਰੀਤੀ ਦੀ ਅਣਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਥਾਇਆ ਤਾਂ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਉਹੀ ਕਰ ਲਈ ਖੇਚੜ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਉ ਹੱਥ, ਅੱਡਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ कपड़े लाले, लाल निकर पाई, बाहर बह के हे गवाजा गवाजा बड़ी करी ना कोई रोड़ा ना कोई कली कह के जदों थल्ले नूं उतरे, मैं उपरों झाकां भी लत्त काहदे च पैर काहदे च फसाउंदा, थल्ले नूं इउं जावे जे मैं मतलब 12-14 फुट दा अपना कोठा है, 12 फुट दे 14 फुट दे कोठे ते पौड़ी लाई होवे, मैं ओहदे ते 5 मिंटां च चढ़दा पा पा के हथ जुरका थले हो थले उपर मूंह किया। दोपहर तक काम नबेड़ता, नहा लिया, रोटी पाती, रोटी खा के पैसे लैण तो पहला उन्हें गल छेड़ दी, मास्टर अखबारां च तेरा नां लेख छपदे, सारे अफसर तैनूं जाणदे आ यार, एक साडा भी काम करदे ला दे दमर दा माड़ा जिहा। ला दस जे मैं किसी स्कूल च मैनू माली लगा देना बहुत वधिया रहे। सारे पिंड, साडे पिंड एक वजीर आया सी, मैं उन्होंने अर्ज की सी, साडे इलाके दा MLA नूं भी कई बार मिलिया, रोजगार दफ्तर च भी नां दिता भी है, तू जे मेरा काम कर दे। सब तो वड्डी छाल आ, दिन सखाले निकल जाणगे मैथों, हुण सब्बल चलदी नहीं, अनसरदे नूं करीदा, ढिड खातर करदा, मैनू माली लवा दे यार स्कूल। पैसे दे के मैं उहदा दिल धराया, पता मैनू भी सी भी मेरी किसने तो सुनी। चंगा मैं पुछूंगा किसी नूं, किसी हैडमास्टर नाल गल करूं, जे नहीं देखांगे तो प्राइवेट भी तेनू रख सकते हैं स्कूल च, तेनू कोई कहानी नहीं। प्राइवेट किवें, सरकारू स्कूल च मैनू रख सकदा? आहो साडे कोल फंड हुंदे ने,
तेरा मैं हीला करूंगा। पैसे गिन के उन्हें प्लास्टिक के 20-40 रुपये 5 ਦੇ 8 नोट उन्हें प्लास्टिक के निक्के जे लिफाफे च पा लिया। लिफाफे नूं दूरी तीरी कह के उन्हें तय करके मोड़ली जेब च पा लिया, उत्तों बक्सूआ ला लिया। अगले पल उन्हें मां मोड़ी जी सब्बल सी मोढे ते रखी, घरों बाहर बार च खड़े जांदे नूं मैनूं ऐ लगे भी कोई देवता तुरया जांदा है। वो देवता खानी रब दा रूप है, खानी खवाजा, खानी की है। दूजे दिन सवेरे स्कूल की प्रार्थना तो बाद मैं हैडमास्टर के दफ्तर के बाहर खड़ा सी, मिन्नत तरला करनों एक करनैल सिंह आपां अपने स्कूल च इनामबंदी रख ली। इस जिहा दा प्रोग्राम एक छोटा जिहा वपारक संदेशा रहिंदा है ते उस तो बाद जे समा बच गया तां संत राम उदासी जी दे बोल तुहानूं सुणाउंदा। रब राखा, कल नूं मिलदे।